నమస్తే మాస్టర్స్. మనము ద గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్ బుక్ చదువుకుంటున్నాము. ఆథర్ పేరు ఫ్లోరెన్స్ స్కోవెల్ షిన్. మనం ఇప్పుడు ఫైల్ 7, ఆడియో ఫైల్ 7కి కంటిన్యూషన్ చదువుకుంటున్నాము. మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్తో, గ్రూప్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అవుతూ చదువుకున్నాము. We know now from a scientific standpoint that death could be overcome by stamping the subconscious mind with the conviction of eternal youth and eternal life. The subconscious, being simply power without direction, carries out orders without questioning. Working under the direction of the superconscious, the resurrection of the body would be accomplished. Man would no longer throw off his body in death. It would be transformed into the body electric, sung by Walt Whitman. For Christianity is founded upon the forgiveness of sins and an empty tomb. Now we are in chapter 6, casting the burden, impressing the subconscious. When man knows his own powers and the workings of his mind, his great desire is to find an easy and quick way to impress the subconscious with good, for simply an intellectual knowledge of the truth will not bring results. In my own case, I found the easiest way is in casting the burden. A metaphysician once explained it in this manner. He said, the only thing which gives anything weight in nature is the law of gravitation. And if a boulder could be taken high above the planet, there would be no weight in that boulder. And that is what Jesus Christ meant when he said, my yoke is easy and my burden is light. He had overcome the world vibration and functioned in the fourth dimensional realm, where there is only perfection, completion, life, and joy. He said, come to me, all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. We are also told in the 55th to cast thy burden upon the Lord. Many passages in the Bible state that the battle is God's, not man's, and that man is always to stand still and see the salvation of the Lord. This indicates that the superconscious mind is the department which fights man's battle and relieves him of burdens. We see, therefore, that man violates law if he carries a burden, and a burden is an adverse thought or condition. And this thought or condition has its roots in the subconscious. Over to you, madam. మనం ఇప్పుడు 6th చాప్టర్ చెప్పుకుంటున్నాం మాస్టర్స్. అది కాస్టింగ్ ద బర్డెన్, ఇంప్రెసింగ్ ద సబ్ కాన్షియస్. అంటే మన బరువు ఎలాగ మనం వదిలించుకోవాలి, అలాగే మన కాన్షియస్ ని దేంతో అది దాన్ని ముద్ర చేసుకోవాలి, మన సబ్ కాన్షియస్ మీద ఏంటి ముద్రించుకోవాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడతారు ఇవిడ ఇక్కడ. మనిషికి తన ఓన శక్తి, మళ్ళా తన మనస్సు ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇప్పటి వరకు మనకి ఏంటి తెలిసింది, ఒకవేళ శక్తి మనకు తెలుసు, మన శక్తి మనం ఎలా పనిచేస్తోంది అన్నది కూడా తెలుసుకున్నాం. సో అలాంటప్పుడు మన సబ్ కాన్షియస్ ని మంచితో నింపుకోవాలని చాలా కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా చెడుతో నింపుకుంటే చెడు జరుగుతుందని మనకు తెలుసు ఇంతవరకు చదువుకున్న చాప్టర్స్ లో. కానీ ఇప్పుడు అందువల్ల అది చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి అన్నది ఆలోచిస్తే, అంటే ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ పనిచేయదు ఇక్కడ. సబ్ కాన్షియస్ ని ట్రూత్ తో, సబ్ కాన్షియస్ ని గుడ్ తో ఎలాగ ఇంప్రింట్ చేయాలన్నది మనం ఆలోచించుకోవాలి. అప్పుడు ఈ ఆథర్ కి, ఈవిడికి తెలిసిన వే ఏంటంటే,
మన బర్డెన్ ని ఎలాగ మనం వేరే అంటే భగవత్ శక్తి మీద పెట్టాలి అన్నది ఆవిడకి ఈజీగా అనిపించింది. ఒక భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పారంటే, ఏదైనా ఈ ప్రకృతిలో ఏదైనా మనకు ఎప్పుడు వెయిట్ వస్తుందంటే దానికి ఈ గ్రావిటేషన్, ఈ అర్త్ యొక్క గ్రావిటేషన్ పవర్ వల్ల వస్తుంది దానికి. ఒక రాయిని ఎక్కడో పైకి తీసుకెళ్లిపోతే అంటే మనం ప్లానెట్ ఈ ఎర్త్ ప్లానెట్ నుంచి బయటికి స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్తే దానికి వెయిట్ ఉండదు అప్పుడు. సో అలాంటప్పుడు మన బరువును మనం దించుకుంటే ఎలాగా, భగవంతు మీద భారం పెట్టి ఆవిడ తాలూకు భగవంతుని మీద భారం పెట్టి ఆవిడ దించుకుంటే ఆవిడకి పనులు ఈజీగా జరిగిపోయినట్టు ఆవిడకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది, తక్కిన వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. అంటే మనం ఫోర్త్ డైమెన్షన్ రియాల్మ్ లోకి వెళతాము అలా చేసుకుంటే అని ఆవిడ చెప్తున్నారనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఎప్పుడైనా మనిషి తన సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్, అంటే అది భగవంతుని యొక్క మైండ్ కదా, మన మైండ్ లో ఉన్న సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ మూడు భాగాలు ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఉన్న సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ అది భగవత్ శక్తితో కూడిన మైండ్. సో అదే ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనిషి యొక్క తాలూకా యుద్ధాలు ఏవైతే జరుగుతాయో అంటే అతని నిజ జీవితంలో జరిగే యుద్ధాలన్నిటినీ ఆ దాని నుంచి కాపాడడానికి, మళ్ళా అతని బరువులన్నీ దించేయడానికి ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ మనిషి కనుక అతను మోస్తున్న బరువు తాలూకా లాన్ కనుక వైలేట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ బరువు చాలా అతనికి విపరీతంగా ఇంకా ఎక్కువగా బాధిస్తుంది ఆ బరువుని. సో అలాంటప్పుడు ఈ థాట్ అన్నది అతనికి సబ్ కాన్షియస్ లోనే రూట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సబ్ కాన్షియస్ లో, సూపర్ కాన్షియస్ కాదు, సబ్ కాన్షియస్ లో రూట్ అయిపోయి అది ఇంకా బరువు కింద అతను ఫీల్ అవుతాడు. సో సూపర్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళి ఆ బరువుని భగవంతుని మీద భారం పెడితే ఆ బరువు పోయి అతనికి జీవితం సుఖమయం అవుతుంది అని ఈమె చెప్తుంది. ఓవర్ టు యు మేడం. Thank you, ma'am. It seems almost impossible to make any headway directing the subconscious from the conscious or reasoning mind, as the reasoning mind is limited in its conceptions and filled with doubts and fears. How scientific it then is to cast the burden upon the superconscious mind, where it is made light or dissolved into its native nothingness. For example, a woman in urgent need of money made light upon the Christ within, the superconscious, with the statement, I cast this burden of lack on the Christ and I go free to have plenty. The belief in lack was her burden, and as she cast it upon the superconscious with its belief of plenty, an avalanche of supply was the result. We read, the Christ in you, the hope of glory. Another example, one of my students had been given a new piano, and there was no room in her studio for it until she had moved out the old one. She was in a state of perplexity. She wanted to keep the old piano, but knew of no place to send it. She became desperate as the new piano was to be sent immediately. In fact, was on its way, with no place to put it. She said it came to her to repeat, I cast this burden on the Christ within, and I go free. A few moments later, her phone rang, and a woman friend asked if she might rent her old piano, and it was moved out a few minutes before the new one arrived. I knew a woman whose burden was resentment. She said, I cast this burden of resentment on the Christ within, and I go free to be loving, harmonious, and happy. The almighty superconscious flooded the subconscious with love, and her whole life was changed. For years, resentment had held her in a state of torment and imprisoned her. Should The statement should be made over and over and over, sometimes for hours at a time, silently or audibly, with quietness but determination. Over to you, madam.
అయితే ఇందాక చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషన్ గా ఆమె ఏం చెప్పారంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు. ఒక ఈవిడి తాలూకు ఒక క్లయింట్ లో ఒక ఆమెకి చాలా అర్జెంట్ గా డబ్బులు కావాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆమె ఏం చేసింది, తన సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్న భగవత్ శక్తిని యాక్టివేట్ చేసుకుని ఈ స్టేట్మెంట్ తో, నేను నా బరువునంతా నాలో ఉన్న భగవత్ శక్తి మీద వదిలేస్తున్నా. అండ్ వదిలేసి నేను చాలా అంటే అబండెన్స్ తో సమృద్ధితో ఉండడానికి దాని మీద బరువు వదిలేసి నేను సమృద్ధిగా ఉండడానికి సిద్ధమవుతున్నాను అని స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నారు. అయితే ఆవిడ బర్డెన్ ఏంటి, ఆవిడ బరువు ఏంటి, ఆవిడకు ఉన్న బిలీఫ్ అంటే ఆవిడ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కి ఉన్న బిలీఫ్ అదేంటంటే ఆ తక్కువ ఉండడం, సమృద్ధికి ఆపోజిట్ ల్యాక్ అది. సో అది ఆవిడ బర్డెన్. కానీ ఆవిడ బర్డెన్ అంతా తీసి ఆ సూపర్ కాన్షియస్ మీద, ఆవిడలో ఉన్న సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద పెట్టేసేటప్పటికి సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క దాని శక్తి ఏంటంటే ప్లెంటీ అంటే అబండెన్స్ మీద బిలీఫ్ ఆ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ కి, అది డివైన్ మైండ్ కాబట్టి. సో దానివల్ల ఆవిడకి విపరీతమైన అవలాంచ్ ఆఫ్ సప్లై అంటే చాలా డబ్బులు విపరీతంగా వచ్చేయట. అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఆమె ఏం చెప్పారంటే, ఇంకొక ఆవిడ స్టూడెంట్స్ కి ఒక కొత్త పియానో లభించింది ఆవిడకి. కానీ ఆవిడ ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఓల్డ్ పియానో ఉంది. ఆవిడ చిన్నది ఇల్లు, ఒకటే ఉన్న రూమ్, స్టూడియో రూమ్. సో ఆమె ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. దాన్ని తీసి ఎక్కడ పెట్టాలి, పియానో అంటే చాలా పెద్దది ఉంటుంది, ఈ రెండు పెట్టడానికి సరిపోదు. అప్పుడు ఆమె ఓల్డ్ పియానోను ఉంచుకుందాం అనుకుంటోంది. కానీ ఎక్కడికి ఏ ప్లేస్ లో పెట్టాలో ఆవిడకి తెలియట్లేదు. అప్పుడు చాలా డెస్పరేట్ అయ్యి ఇంకా న్యూ పియానో వస్తుంది, ఏం చేయాలి అన్న టైంలో ఈమె దగ్గరికి వస్తే ఈవిడ ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఆమెకి ఆ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక రకంగా మన అఫర్మేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఈవిడ అఫర్మేషన్ అన్న మాట వాడలేదు ఇంకా అప్పటికి. సో ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే, నాకున్న ఈ బర్డెన్ అంతా నేను నాలోనున్న భగవత్ శక్తి మీద వేసేసి నేను ఫ్రీగా ఉంటాను అని చెప్పేసి ఆవిడ చెప్పుకుందనమాట. ఆ తర్వాత కొద్ది నిమిషాల తర్వాతే ఆవిడకు ఫోన్ రింగ్ అయ్యి ఆమె తాలూకా ఫ్రెండ్ ఎవరో ఈవిడ దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ పియానో నేను రెంట్ చేసుకుంటాను కొన్నాళ్ళకి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. ఆ పియానో మూవ్ చేసేసారు, కొత్త పియానో కూడా వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఈవిడింటికి. అంటే అని ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్సే కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకొక లేడీ ఇంకొక శిష్యురాలి యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆవిడకి పగ, కోపం, ఒకళ్ళ మీద కోపం అనమాట, రిసెంట్మెంట్. అయితే ఆమె ఏం చెప్పుకుంది, నాలో ఉన్న ఈ పగ, ఈ కోపం ఒక మనిషి మీద ఉన్న కోపాన్ని నేను మళ్ళా నాలో ఉన్న భగవత్ శక్తి మీద వదిలేసి నేను ఫ్రీగా ఉంటున్నాను. నేను ఫ్రీగా ఎలా ఉంటున్నాను, ప్రేమతో, సమతుల్యతతో ఉంటున్నాను, హ్యాపీగా ఉంటున్నాను అని ఆమె ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకుంది. అయితే ఈ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ ఉంది కదా, డివైన్ మైండ్, అది సబ్ కాన్షియస్ ని వెంటనే ప్రేమతో ఫిల్ చేసి మొత్తం ఆవిడ లైఫ్ అంతా చేంజ్ అయిందిట. సో కొన్నాళ్లకి అసలు ఆ పగ, కోపం అన్నదే లేదు అన్న టైప్ లో ఆవిడ కొన్నాళ్ల వరకు యాక్చువల్ గా ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంతా కోపంతో, పగతో నిండున్నది కంప్లీట్ గా తొలగిపోయిందిట. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అన్నది ఇవిడ ఎలా చెప్తున్నారంటే, దాన్ని ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అంటే ఎఫర్మేషన్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు గంటల కొద్దీ చేసుకోవాలి. బయటకైనా చేసుకోవచ్చు, లోపలగా మౌనంగానైనా లోపల మనసులో కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం డిటర్మినేషన్ తో, స్టిల్నెస్ తో అంటే స్థిత ప్రజ్ఞతతో, నిజంగా నాకు ఇది జరుగుతుంది, నేను చేసుకుంటాను అన్న నమ్మకంతో, ఇది అవుతుందన్న నమ్మకంతో చేసుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నవి పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండు చెప్పారు కదా, ఈ రెండు ఎఫర్మేషన్స్ పనిచేస్తాయి, మీరు ఇలా తీసుకోవచ్చు ఈ ఈ బరువుని వేసేసి అని చెప్తున్నది అనమాట. ఓవర్ టు యు మేడం. Thank you, ma'am. I have often compared it to winding up a Victrola. We must wind ourselves up with spoken words. I have noticed in casting the burden, after a little while, one seems to see clearly. It is impossible to have clear vision while in the throes of carnal mind. Doubts and fear poison the mind and body, and imagination runs riot, attracting disaster and disease. In steadily repeating the affirmation, I cast this burden on the Christ within and go free. The vision clears, and with it a feeling of relief. And sooner or later comes the manifestation of good, be it health, happiness,
or supply. One of my students once asked me to explain the darkness before the dawn. I referred in a preceding chapter to the fact that often, before the big demonstration, everything seems everything seems to go wrong, and deep depression clouds the consciousness. It means that out of the subconscious are rising the doubts and fears of the ages. These old derelicts of the subconscious rise to the surface to be put out. It is then that man should clap his cymbals like Jehoshaphat and give thanks that he is saved, even though he seems surrounded by the enemy. The student continued, "How long must one remain in the dark?" And I replied, "Until one can see in the dark, and casting the burden enables one to see in the dark." In order to impress the subconscious, active faith is always essential. Faith without works is dead. In these chapters, I have endeavored to bring out this point. Jesus Christ showed active faith when he commanded the multitude to sit down on the ground before he gave thanks for the loaves and fishes. I will give another example showing how necessary this step is. In fact, active faith is the bridge over which man passes in his promised land. Through misunderstanding, a woman had been separated from her husband, whom she loved deeply. He refused all offers of reconciliation and would not communicate with her in any way. Coming into the knowledge of spiritual law, she denied the appearance of separation. She made this statement: "There is no separation in divine mind. Therefore, I cannot be separated from the love and companionship which are mine by divine right." She showed active faith by arranging a place for him at the table every day, thereby impressing the subconscious with a picture of his return. Over a year passed, but she never wavered, and one day he walked in. The subconscious is often impressed through music. Music has a fourth dimensional quality and releases the soul from imprisonment. It makes wonderful things seem possible and easy of accomplishment. Over to you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇక్కడ ఈమె ఏం చెప్తారంటే మనము ఈ వర్డ్స్ అంటే ఈ ఎఫర్మేషన్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ స్పోకెన్ వర్డ్స్ చెప్పినప్పుడు మన్ని మనము వైండప్ చేసుకోవాలి. అంటే విక్ట్రోలా అంటే నేను అనుకోవడం ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, మనకు తెలియదు అది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వైండప్ ఇప్పుడు మనం శృతి చేయడం కదా, వైండప్ అంటే శృతి చేయడం. అది శృతి ఎలా చేస్తూ ఉంటాము, అలాగా మనం కూడా ఈ వర్డ్స్ తో మన్ని మనం శృతి చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే మనము రిపీట్ చేసుకుంటూ మార్చుకుంటూ కరెక్ట్ గా చెప్పేటట్టు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. అది ఈవిడ ఉద్దేశం. అంటే ఈ కాస్టింగ్ ద బర్డెన్ అంటే ఈ బరువుని మనము సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ లో వదిలించుకోవడానికి మనం చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం ఏంటంటే కొన్నాళ్ల తర్వాత కొంత టైం వరకు ఆ మనకి కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, క్లియర్ గా చూడలేము. ఎందుకంటే క్లియర్ విజన్ రావడానికి కొంత ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం మైండ్ లో ఉన్నాము, ఆ మైండ్ లో ఏముంటాయి, డౌట్స్ ఉంటాయి, ఫియర్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మైండ్ ని బాడీని కూడా పాయిజన్ చేస్తాయి. అందుకాకుండా మన ఇమాజినేషన్ వల్ల మనము ఏంటి తెచ్చుకుంటాం, డిజాస్టర్, డిజీజ్ ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటాం. సో ఈ ఎఫర్మేషన్ మనం చేసుకోవడం వల్ల నా బడ్డని నేను భగవత్ శక్తి మీద ఉంచి నేను ఫ్రీగా ఉంటాను అన్నదాన్ని చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల విజన్ అన్నది క్లియర్ అయ్యి మనకి రిలీఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చి ఎప్పుడో అప్పుడు ఈ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే మంచి జరగడానికి కానీ, హెల్త్కి కానీ, ఆనందానికి కానీ, అబండెన్స్ కానీ ఇవన్నీ మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవడానికి డెఫినెట్ గా ఈ అఫర్మేషన్ వర్క్ అవుతుంది. అయితే ఒక స్టూడెంట్స్ ఒక డౌట్ అడిగారు ఏమని, ఇంతకు ముందు చాప్టర్ లో కూడా ఏమని చెప్పారు, ఎప్పుడైనా మనకు పొగలు వచ్చే ముందు మనకి డార్క్నెస్ ఉంటుంది,
అంటే పొద్దుకూకే సంధ్యా సమయం, పొద్దున్న సంధ్య వచ్చేటప్పటికి యాక్చువల్గా రాత్రి నుంచి వస్తాం కదా, డార్క్నెస్ నుంచి. సో అది ఎందుకు రావాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఈవిడ ఇంతకు ముందు చాప్టర్ లో చెప్పారు కదా, ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద పని చేయాలనుకుంటే మనకు అన్ని కూడా రాంగ్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే అది ఎందుకు అలాగా? ఎందుకంటే ఈ కాన్షియస్నెస్ అన్నది కంప్లీట్ గా డీప్ డిప్రెషన్ లో మునిగిపోయి ఉంటుంది. అయితే ఈ సబ్ కాన్షియస్ నుంచి మనకి డౌట్స్ కానీ, ఫియర్స్ కానీ, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడెక్కడో లోపల పాతుకుపోయిన ఉన్న డౌట్స్, ఫియర్స్ కూడా బయటకు వస్తాయి. అవన్నీ బయటకు సర్ఫేస్ కి వచ్చేసినప్పుడు మనం దాన్ని పుట్అవుట్ చేయాలి. అంటే దాన్ని ఆర్పాలి, ఉన్న ఫియర్ ని. అది మనం ఏం చేయగలము? ఈ కాస్టింగ్ ద బర్డెన్, ఈ ఎఫర్మేషన్ తో నేను ఎన్నాళ్ళు ఈ చీకట్లో ఇలా ఉండిపోతాను? సో ఎంతవరకు నేను ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉంటాను అన్న స్టూడెంట్ అడిగింది అనమాట ఈ డార్క్నెస్ లో. అప్పుడు ఈమె ఏమి చెప్తుందంటే, నువ్వు లైట్ ని చూసే వరకు డార్క్నెస్ లో ఉంటావు. అంటే నువ్వు నీ బర్డెన్ ని సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ కి వేసి నువ్వు ఫ్రీ అయ్యే వరకు నువ్వు ఈ డార్క్నెస్ లోనే, ఈ చీకటినే చూస్తూ ఉంటావు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద యాక్టివ్ ఫెయిత్, అంటే నమ్మకం పెంచుకోవాలి. అంటే సరెండర్ అన్నది ఆమె అలవాటు చేసుకోవాలి. మనము కానీ, ఆమె కానీ, అందరూ ఈ పని కావాలనుకున్న వాళ్ళు అలవాటు చేసుకోవాలి. అయితే నమ్మకం లేకపోతే పని చేయదు. ఈమె ఒక 2 స్టోరీలు చెప్పారు. అది గాయత్రి మేడం చెప్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ నమ్మకం గురించి ఒక స్టోరీ, ఈ సరెండర్ గురించి ఒక స్టోరీ చెప్తారు ఈమె లైఫ్ లో జరిగింది. ఈమె ఇంకొక శిష్యురాలు, ఆమెకి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల హస్బెండ్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోతుంది. అయితే ఆమె చాలా అతన్ని బాగా ప్రేమిస్తుంది. కానీ అతను కంప్లీట్ గా ఈవిడతో అస్సలు ఏమీ ఇంకా మళ్ళా ఇద్దరు కలవడానికి కానీ ఇష్టపడ్డు. ఇంకా ఏ విధంగా కూడా కమ్యూనికేషన్ కూడా మానేస్తాడు. అయితే ఆమెకి ఈ స్పిరిచువల్ లా తెలుసు కాబట్టి, అంటే ఈమె ద్వారా తెలుసుకుంది కాబట్టి, ఆమె ఏం చేసింది? అతను నేను సెపరేట్ అవ్వలేదు అన్న ఆ విజన్ ఉంటుంది కదా, ఆ అపియరెన్స్ ని ఆవిడ డినై చేసేసింది. అవలేదని అనేసుకుని రోజు ఈ స్టేట్మెంట్ చేసుకునేది. డివైన్ మైండ్ లో సెపరేషన్ అన్నది లేదు. నేను నా ప్రేమ నుంచి నేను సెపరేట్ అవ్వను. అలాగే నాకున్న ఈ కంపానియన్షిప్ ది నాదే, ఎందుకంటే అది డివైన్ రైట్ ప్రకారం నాది అనుకుని ఆవిడ నమ్మకంతో సరెండర్ అయ్యి రోజు ఆమె టేబుల్ దగ్గర అతనికి కూడా ఒక ప్లేస్ అరేంజ్ చేసేది. అంటే వస్తున్నట్టు అతని ఇంట్లోనే ఉంటున్నట్టు ఆవిడ సర్వ్ చేస్తున్నట్టు. అయితే ఆమె అలా చేయడం వల్ల ఆమె సబ్ కాన్షియస్ తో అతని రిటర్న్ కోరుకుందనమాట. అయితే ఒక ఏడాది అలా చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఆవిడ ఆ బిలీఫ్ లో ఎప్పుడు ఆవిడ వేవర్ అవ్వలే. సో ఒకరోజు అతను నిజంగానే ఆ ఇంటికి వచ్చాడు అనమాట, ఈమె శిష్యురాలు హస్బెండ్. అయితే ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంకో విధంగా కూడా మనం ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు. అది విక్ట్రోలా అన్నది చెప్పారు కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్, అంటే మ్యూజిక్ ద్వారా కూడా, మ్యూజిక్ కి ఒక 4th డైమెన్షనల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఆ అందుకే మన మెడిటేషన్స్ లో మరి పత్రి సార్ మ్యూజిక్ వాడతారేమో. ఇక్కడ ఈమె చెప్పిన ప్రకారం 4th డైమెన్షనల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. అది మన సోల్ ని ఇంప్రిజన్మెంట్, అంటే మన ఒక లోపల బందీయత్వం నుంచి బయటకు తెస్తుంది. సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఈజీగా మనం అకాంప్లిష్ చేయొచ్చు చాలా చాలా థింగ్స్. ఈవిడ ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఉంటుంది. ఆవిడ ఈ విక్ట్రోలా పే చేస్తూ ఉండేది, ఈ విక్ట్రోలా అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్. అందుకోసమే ఆవిడ రోజు దాన్ని వాయించేదిట. ఎందుకంటే ఆవిడ సమతుల్యతలో ఉంచుకోవడానికి, మళ్ళీ ఆవిడ ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది కదా, అదంతా బయట పోగొట్టుకోవడానికి, అంటే అక్కర్లేని ఇమాజినేషన్ ని రిలీజ్ చేసుకోవడానికి. ఒకటి మేడం. Thank you, ma'am. I have a friend who uses her Victrola daily for this purpose. It puts her in perfect harmony and releases the imagination. Another woman often dances while making her affirmations. The rhythm and harmony of music and motion carry her words forth with tremendous power. The student must remember also not to despise the day of small things. Invariably, before a demonstration, come signs of land. Before Columbus reached America, he saw birds and twigs which showed him land was near. So it is with a demonstration, but often the student mistakes it for the demonstration itself and is disappointed. For example, a woman had spoken the word for a set of dishes.
Not long afterwards, a friend gave her a dish which was old and cracked. She came to me and said, "Well, I asked for a set of dishes, and all I got was a cracked plate." I replied, "The plate was only sign of land. It shows your dishes are coming. Look upon it as a birds and seaweed." And not long afterwards, the dishes came. Continually making believe impresses the subconscious. If one believes, if one makes believe he is rich and makes believe he is successful, in due time he will reap. Children are always making believe, and except you be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. For example, I know of a woman who was very poor, but no one could make her feel poor. She earned a small amount of money from rich friends who constantly reminded her of her poverty and to be careful and saving. Regardless of their admonitions, she would spend all her earnings on a hat or make someone a gift and be in rapturous state of mind. Her thoughts were always centered on beautiful clothes and rings and things, but without envying others. She lived in the world of the wondrous, and only riches seemed real to her. Before long, she married a rich man, and the rings and things became visible. I do not know whether the man was the divine selection, but opulence had to manifest in her life as she had imaged only opulence. There is no peace or happiness for man until he has erased all fear from the subconscious. Fear is misdirected energy and must be redirected or transmuted into faith. Jesus Christ said, "Why are you fearful or of little faith? All things are possible to him that believeth." Over to you, madam. ఇందాక మ్యూజిక్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ ఈవిడ, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈమె ఫ్రెండ్ మ్యూజిక్ యూజ్ చేసి కూడా ఆవిడ ఈ అఫర్మేషన్స్, ఈ స్టేట్మెంట్స్ చేసుకునేది అనుకుంటాను. అలాగా అర్థమవుతోంది. ఎందుకంటే ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉంటుంది, ఆమె ఏం చేస్తుందంటే డాన్స్ చేస్తూ ఉండేదిట. అంటే ఆ కళ, అంటే కళని యూజ్ చేసి, కళలు ఎస్పెషల్లీ ఈ మ్యూజిక్ డాన్స్ అన్నవి ఫోర్త్ డైమెన్షన్ తీసుకెళ్తాయి కాబట్టి వాటిని కూడా యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎఫర్మేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఆ రిథమ్, ఆ మ్యూజిక్ యొక్క హార్మనీ ద్వారా ఆ వర్డ్స్ కి ఇంకా ట్రెమెండస్ పవర్ వచ్చి, ఆ అంటే ఈ 3D నుంచి 4Dకి వెళ్ళి వాటికి శక్తి వచ్చి అవి ఇంకా ప్రాపర్ గా మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి ఆ రెండు వాళ్ళ ఈవిడ స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేశారు. అయితే ఈ స్టూడెంట్, అంటే ఈవిడ తాలూకు ఈ లెక్చర్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకోటి ఆవిడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటని చెప్తుందంటే, చిన్న చిన్న విషయాలు ఒకవేళ మహా ఏమీ అద్భుతాలు జరగలేదు, మీ లైఫ్ లో చిన్న చిన్నవి జరిగాయి, అది కూడా మీరు దాన్ని ఏడ్ చేయొద్దు. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుందని. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది. ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద పని జరిగే ముందు చిన్న సైన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే చిన్న చిన్నవి వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏమి చెప్పింది ఏంటంటే, ఆ కొలంబస్ అమెరికా రీచ్ అయ్యే ముందు అతను బర్డ్స్ చూశాడు, చిన్న చిన్న ట్విగ్స్, చెట్టు కొమ్మలు చూశాడు. అవి ఏం చెప్పాయి, పెద్ద ల్యాండ్ వస్తోంది లోపల, బయట, దగ్గరలోనే అని. అయితే ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ వచ్చే ముందు ఈ చిన్న చిన్న సైన్స్ వస్తాయి. వాటిని చూసి డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఈమె ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఒక ఆవిడ ఎఫర్మేషన్ చెప్పుకుంది. దేనికోసం, ఒక ఆవిడకి కొన్ని గిన్నెలు కావాలి, సెట్ ఆఫ్ డిషెస్ కావాలి. అయితే ఆ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ ఆవిడకి ఒక డిష్ ఇచ్చింది. అదేంటి, అది పాతది, ఆల్మోస్ట్ క్రాక్ అయిపోయింది, విరిగిపోయింది, క్రాక్స్ ఉన్నది. అయితే ఈమె చాలా డిసప్పాయింట్ అయింది. ఈమె దగ్గరికి వచ్చి, నేను అడిగాను సెట్ ఆఫ్ డిషెస్, మరి నాకు వచ్చింది ఒక క్రాక్డ్ ప్లేటే వచ్చింది, నాకు విరిగిపోయిన ప్లేట్, చిన్న క్రాక్స్ వచ్చినవి. అంటే ఈమె ఏం చెప్పిందంటే, ఈ ప్లేట్ అన్నది అది సైన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అంటే పెద్దది వచ్చే ముందు వచ్చే సైన్. సో అది ఏం చూపిస్తోంది, నీకు డిషెస్ వస్తున్నాయి తర్వాత అని చూపిస్తోంది. సో దాన్ని నువ్వు సైన్ కింద తీసుకో అని చెప్పింది అనమాట. అయితే కొన్నాళ్ళకే తర్వాత ఆవిడకి కావాల్సిన డిషెస్ ఆవిడకి మళ్ళీ లభించాయి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఇంకో విషయం, ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే, మేక్ బిలీవ్. అంటే
లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా మనం చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు కదా, అలాంటి మేక్ బిలీవ్ గేమ్స్ తో మనం కనుక ఈ సబ్ కాన్షియస్ ని ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే, దాని మీద ముద్ర చేయగలిగితే మనము అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒకతను ఆ ఆ, ఒకతను ఇప్పుడు నేను చాలా డబ్బులు ఉన్నవాడిని అని బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటే, అతని సక్సెస్ఫుల్ అని బిలీవ్ చేస్తుంటే కొన్నాళ్ళకి అతను అవుతాడు అని ఏమంటుంది. అంటే పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు కదా. దాని గురించి కూడా ఈవిడ చెప్తుంది. చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది అనమాట. ఈవిడకి తెలిసిన ఇంకొక శిష్యురాలు ఏంటంటే, ఆవిడ చాలా పూర్ లేడీ. అయితే ఎవ్వరూ కూడా ఆమెని నువ్వు చాలా పేదదానివి అని ఆవిడని చేయలేరట. అంటే ఆవిడకి చాలా డబ్బులున్న ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ కొంత కొంత సహాయం చేస్తూ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు డబ్బులు లేని దానివి అని అంటూ ఉండేవారట. అయినా కూడా ఈవిడ ఎప్పుడు దాని గురించి ఫీల్ అవ్వలేదు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంది, కానీ తను డబ్బులు లేనిది అని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. అని వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారట, నువ్వు కేర్ఫుల్ గా స్పెండ్ చెయ్యి, సేవ్ చేసుకో అని చెప్తూ ఉండేవారట. వాళ్ళు ఎంత తిట్టుకున్నా ఏం చేసుకున్నా ఈవిడ కావాల్సినట్టుగా ఈవిడ స్పెండ్ చేసుకునేది. ఈవిడ హ్యాట్ లేకపోతే తనకు గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోవడం అని ఎప్పుడు కూడా మంచి మైండ్ స్టేట్ లో చాలా ర్యాప్చరస్ గా, అంటే చాలా ఆనందంగా ఉండేది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ థాట్స్ అన్ని కూడా ఆవిడకి మంచి క్లోత్స్ కావాలి, నాకేవో జ్యువెలరీ కావాలి, వీటి మీదే ఉండేది. కానీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని చూసి అసూయ పడలేదు. అంటే ఆవిడ ఓన్ వరల్డ్ లో, వండరస్ వరల్డ్ లో ఆవిడ ఉండేదన్నమాట. ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆవిడకి అన్ని కూడా ఆవిడకి వచ్చే రిచెస్ అన్ని కూడా ఆవిడకి రియల్ గా అనిపించేవి. అంటే ఆల్రెడీ ఆవిడ ఉన్నట్టే ఆవిడ ఫీల్ అయింది. అయితే కొన్నాళ్ళకే ఆవిడ చాలా డబ్బులను అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది. చేసుకుని ఈ రింగ్స్, ఆవిడ ఏంటి థింగ్స్ కావాలనుకుందో అవన్నీ కూడా ఆవిడకి నిజాలయ్యాయి. అయితే ఆవిడ ఆ ఆ మ్యాన్ డివైన్ సెలక్షనా కాదా, ఆ ఈవిడికి తెలియదు. కానీ ఆ ఆప్యులెన్స్ అన్నది, అంటే ఆ డబ్బులు అన్నది ఆవిడ జీవితంలో మేనిఫెస్ట్ అవ్వాల్సింది ఉంది. ఎందుకంటే ఆవిడ డబ్బుల్నే మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంది. అందుకు డబ్బులు మేనిఫెస్ట్ అయ్యాయి. అయితే ఈ ఫియర్ అన్నది కానీ, లేకపోతే డౌట్ అన్నది కానీ మనిషి సబ్ కాన్షియస్ లో ఉంటుంది కదా. దాని నుంచి మనం ఇరేజ్ చేసుకోపోతే, ఈ సబ్ కాన్షియస్ నుంచి దాన్ని బయటకు తీసుకోపోతే మనిషికి శాంతి సంతోషాలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ ఫియర్ అన్నది అది మిస్డైరెక్టెడ్ ఎనర్జీనే, కానీ తప్పుగా డైరెక్ట్ చేసుకున్న ఎనర్జీ. దాన్ని మనం ఎలాగ ట్రాన్స్మ్యూట్ చేయాలంటే, మార్చాలంటే దాన్ని ఫెయిత్ కింద మార్చాలి అని చెప్పారనమాట. ఓకే మేడం. నమస్తే మాస్టర్స్. ఇక్కడ స్టోరీస్ లో మనకి ఫస్ట్ సరెండర్ గురించి చెప్పారు. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సరెండర్ గురించి చెప్పారు. అంటే నీకున్న బర్డెన్ కానీ, పెయిన్ కానీ, డౌట్ఫుల్నెస్ కానీ, ఇంకేదైనా బాధని, లేదంటే నువ్వు కోరుకుంటున్న దాన్ని కంప్లీట్ గా నీలో ఉన్న భగవంతుడి, అంటే నీలో ఉన్న క్రీస్తుకి సరెండర్ చెయ్యి అని చెప్పేసి తను అక్కడ ఆథర్ చెప్పారు. సో మనం మనలో ఉన్న భగవంతుడికి సరెండర్ చేస్తున్నాం అని అనుకోవాలి. అంటే నువ్వు ఏదైనా కోరుకుంటున్నావు, ఏదైనా కావాలనుకుంటున్నావు, అది ఇంకా రావట్లేదు. అప్పుడు ఇంకా నేను దాని గురించి ఏమీ ఆలోచించను, నా వైపు నుంచి ఏది చెయ్యను, జస్ట్ నీకు సరెండర్ అవుతున్నా, అది అవుతుందని నమ్ముతున్నాను అని ఆ బర్త్డేని నీలో ఉన్న భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తే, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ భగవంతుడికి నీ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుందో, అది నీకు మేనిఫెస్ట్ చేయడానికి, నీకు ఇవ్వడానికి మాత్రమే నీలో ఉన్న భగవంతుడు బాధ్యత తీసుకుంటాడు. అది ఖచ్చితంగా నెరవేర్చి తీరుతాడు. ఎందుకంటే అది సృష్టి నియమం, అది యూనివర్సల్ లా, అది జరిగి తీరుతుంది. అందుకని మానవ ప్రయత్నం మాత్రం చేయకుండా ఖచ్చితంగా సరెండర్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ అని ఆ స్టోరీ ద్వారా, ఆ పియానో స్టోరీ కానీ, అక్కడ మనీని ఆవిడ మేనిఫెస్ట్ చేసే స్టోరీలో కానీ మనకు అదే చెప్పారు. అంటే నేను తీసుకొని నీకు అప్పచెప్పేస్తున్నాను. సో మనం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఏం కావాలో నిర్ణయించుకొని, మనలో ఉన్న ఆ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్కి, ఆ సోల్కి, ఆ భగవంతుడికి నాకు ఇది కావాలనుకుంటున్నా, నేను దీని గురించి ఎలాంటి ఆలోచన కానీ, భయం కానీ, భీతి కానీ ఇంకేవి పెట్టుకోదలుచుకొని నీకు అప్పచెప్పేస్తున్నా అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది తీరుతుంది. అది ఈ స్టోరీస్ ద్వారా మనకు చెప్పారు. రెండోది ఏంటంటే, మనకు చాలాసార్లు ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చెప్తారు యాక్ట్ యాజ్ ఇఫ్, అంటే నీకు ఏదైతే నువ్వు కావాలనుకుంటున్నావో, పొందాలనుకుంటున్నావో దాన్ని ఆల్రెడీ నీ దగ్గర ఉన్నట్టుగా. ఇప్పుడు రాజు మేడం చెప్పారు కదా, చిన్నపిల్లలు ఆడతారు ప్రిటెండ్ ప్లే, అంటే నీ దగ్గర అది ఉన్నట్టు, నువ్వు ఆల్రెడీ అది అయిపోయినట్టుగా
నువ్వెప్పుడైతే నువ్వు చేంజ్ అయితావో, దాన్ని పొందుకోవడం నీకు ఈజీ అవుతది. అందుకే ఆ స్టోరీలో ఆవిడ నేను పూర్ అయినప్పటికీ నేను రిచ్ అని నమ్ముతది. నేనన్నీ డిజర్వ్ చేస్తానని నమ్ముతది. అందుకే చాలా సార్లు మనకు చాలా మంది బుక్స్‌లో చెప్తారు. ఆథర్‌లు గాని, లేదంటే మన గురువులు గాని చెప్పేదేంటంటే, నువ్వేది కావాలనుకుంటున్నావో దాన్ని నువ్వై చూపిచ్చు. అంటే చేంజ్ నీలో జరగాల. బయట చేంజ్ అయిన తర్వాత నువ్వు మారితే అది కుదరదు. అలా జరగదు సృష్టి అనేది. ఎప్పుడు సృష్టి అనేది నువ్వు మారితే నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మారుతది. అందుకే నువ్వు కావాలనుకుంటుంది, నువ్వు పొందాలనుకుంటుంది ఆల్రెడీ పొందినట్టుగా అది పొందితే నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు, ఎలా ఉంటున్నావు, ఆ లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఎంత జాయ్‌ఫుల్‌గా ఉంది, ఎంత ఎంజాయింగ్‌గా ఉందనేది నువ్వు ప్రిటెండ్ చేస్తే, దాన్ని నువ్వు లివ్ చేయడం మొదలుపెడితే, అప్పుడది నీకు మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం ఈజీ అని చెప్తున్నా. ఇంకొకటేంటంటే తను అఫర్మేషన్ చెప్పేటప్పుడు డాన్స్ చేస్తుంది, లేదంటే మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంది. మన సోల్ స్టేట్ గాని, సూపర్ కాన్షియస్ స్టేట్ గాని ఎప్పుడైనా జాయ్‌ఫుల్‌గా, మైండ్‌ఫుల్‌గా, అవేర్‌నెస్‌గా ఉంటేనే నువ్వు 100% క్రియేటివ్ పొజిషన్‌లో ఉంటావు. అంటే నీ మైండ్, నీ బాడీ స్టేట్ ఎప్పుడు జాయ్‌ఫుల్‌గా, ఎంజాయింగ్‌గా, అవేర్‌నెస్‌తో, మైండ్‌ఫుల్‌గా ఈ 4 స్టేట్స్‌లో ఏదో ఒక స్టేట్‌లో ఉన్నా సరే, నువ్వు ప్రతి క్షణం క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటావు ఆ స్టేట్‌లో ఉన్నంత సేపు. అందుకే తన ఫ్రెండ్ హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ, డాన్స్ చేస్తూ అఫర్మేషన్ చెప్పింది అని చెప్పారు. సో, అది. సో, జాయ్‌ఫుల్ స్టేట్‌లో మైండ్‌ఫుల్‌గా, సరెండర్‌నెస్‌తో నువ్వు చేంజ్ అయితే నీ ప్రపంచం మారుతదని నమ్మి చేంజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి మాస్టర్స్. థాంక్ యూ.